کبھی کبھی زندگی میں سب سے خطرناک وار کسی اجنبی کا نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے کسی اپنے کا ہوتا ہے۔ آج کی کہانی میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایما، تیمور، ولید اور دردشوار کے رشتوں کا وہ موڑ جہاں محبت اور نفرت کی جنگ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایما، جس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے قدم پیچھے کھینچے، اب اپنی ضد پر اڑ چکی ہے۔ ولید، جس نے خود اپنے گھر کا اجڑنا دیکھا، اپنی بہن کا رشتہ ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہے، مگر دردشوار، جو خود کو بھائی کی سب سے بڑی خیرخواہ کہتی ہے، اصل میں اس کے لیے دوسری شادی کا خیال بن چکی ہے، اور یہ سب اتنی چالاکی سے کہ خود تیمور کو بھی پوری سچائی کا اندازہ نہیں۔ سوچیں، جب ایک بہن اپنے بھائی کے کانوں میں وہ باتیں ڈالے جو اس کی شادی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں، تو ایک بیوی کے پاس بچتا کیا ہے؟ لیکن کہانی اس وقت اصل موڑ لیتی ہے جب ایما کے ہاتھ ایک ویڈیو لگتی ہے، ایک ویڈیو جس میں تیمور کسی انجانی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور یہ ویڈیو بھیجنے والی کوئی اور نہیں بلکہ دردشوار خود ہے، جو ساتھ ہی کال کر کے صاف کہہ دیتی ہے کہ اب اس گھر میں واپسی کا خواب بھی مت دیکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایما یہ دھوکہ چپ چاپ سہ لے گی؟ کیا ولید آخری وقت پر اپنی بہن کا گھر بچا پائے گا؟ اور کیا تیمور کو کبھی سمجھ آئے گی کہ اس کی زندگی میں سب سے گہری دراڑ کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن دردشوار نے ڈالی ہے؟ ولید کے دل میں صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ایما اور تیمور کا رشتہ کبھی ٹوٹے ہی نہیں۔ اس نے خود جس طرح اپنا گھر اجڑتے دیکھا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کے دل میں بھی وہی ویرانی بس جائے۔ اسی وجہ سے وہ بار بار ایما کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایما اپنی ضد چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ آخر کار وہ اس کا عباد کے پاس جانے کا انتظام کر دیتا ہے، مگر جانے سے پہلے ایک آخری بار کہتا ہے، سوچ لو ایما، اگر سچ میں عباد کے پاس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں خود چھوڑ دوں گا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، رشتوں میں اتنی جگہ دینی چاہیے کہ دوسرا تنہائی اپنانا نہ سیکھ جائے۔ ولید کی یہ بات سن کر ایما کا دل کہیں نہ کہیں بدلنے لگتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ تیمور کے پاس لوٹ جائے، لیکن تیمور کو اپنی غلطی کا احساس دلانا بھی ضروری ہے، کیونکہ تیمور جس طرح سے شہوار کی ہر بات مان کر اس کا کٹ پتلی بنا ہوا ہے، وہ ایما کو بالکل منظور نہیں۔ ایما صاف کہہ دیتی ہے، اگر تیمور خود اپنے آپ کو اپنی بہن کے ہاتھوں برباد کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو، میں نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اسی دوران ایما کے فون پر اس کی ساس کا کال آتا ہے۔ ساس کا لہجہ بھاری ہے، بیٹا گھر واپس آ جاؤ، میں کبھی فون کر کے تمہیں یہ نہ کہتی، خود آ کر لے جاتی، لیکن تم جانتی ہو میں عدت میں ہوں اور گھر سے نکل نہیں سکتی۔ میں نے تیمور کو بہت سمجھایا، لیکن وہ شہوار کی باتوں کے علاوہ کسی کی سنتا ہی نہیں۔ وہ آگے کہتی ہے، تم جانتی ہو شہوار کی خوشی کس بات میں ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ولید نے اسے طلاق دی، ویسے ہی وہ چاہتی ہے کہ تیمور کے ہاتھوں تمہیں طلاق دلوائے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی۔ تیمور کا دماغ اسی وقت صحیح نہیں چل رہا، اور ولید کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن تیمور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا۔ بیٹا، اس وقت تمہیں بہت ہمت اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ تم واقعی سمجھدار لڑکی ہو۔ ایما ان کی ساری باتیں خاموشی سے سنتی ہے، پھر دہمے لہجے میں جواب دیتی ہے، آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ اس گھر میں میری سب سے بڑی خیرخواہ آپ ہی ہیں۔ آپ کا کہنا میرے لیے سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں اس وقت واپس نہیں آ سکتی۔ اگر میں یوں ہی لوٹ گئی تو تیمور کو کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا، اور وہ احساس دلانا اب بے حد ضروری ہے۔ ایما کی یہ بات سن کر اس کی ساس کو کم از کم یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ایما طلاق نہیں لینے والی۔ پھر وہ سیدھا تیمور کے پاس جاتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے، اپنی بہن کے ہاتھوں کاٹ پتلی بننا بند کرو، وہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہے۔ بیٹا، ماں سے بڑھ کر بہن کبھی بھی اولاد کے لیے اہم نہیں ہو سکتی۔ لیکن تیمور ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس وقت میری بہن کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ابو چلے گئے ہیں اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ اب اکیلی رہ گئی ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔
इसी दौरान दुरेशेवर कमरे में दाखिल होती है, मगर जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है ना तो उसके सलाम का जवाब देती है और ना ही उसके पास बैठना गवारा करती है। दुरेशेवर हैरत से पूछती है, अरे अम्मी आप यहाँ हैं, मैं तो आपको कमरे में ढूंढ रही थी। लेकिन उसकी माँ खामोशी से वहाँ से चली जाती है। दुरेशेवर ही दिल में सोचती है, ठीक हुआ, वैसे भी मुझे अम्मी से बात नहीं करनी थी बल्कि भाई से करनी थी। फिर वो तैमूर की तरफ मुड़कर कहती है, भाई अम्मी को क्या हुआ है, मेरे आते ही इस तरह नाराज़ होकर क्यों चली गई? क्या वो मुझे भी आयमा की तरह कसूरवार समझ रही है? पता नहीं उनकी बहू ने क्या जादू कर दिया कि अब उन्हें उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। तैमूर बात को टालते हुए कहता है, चलो ये सब छोड़ो और मेरे पास बैठो, मैं तो वैसे भी तुम्हारी ही बात कर रहा था। दुरेशेवर मुस्कुरा कर कहती है, छोड़ें ये सब, मैंने आज आपको एक ख़ास इंसान से मिलवाना है और उस बार आप मना नहीं करेंगे। तैमूर बार बार पूछता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन दुरेशेवर जानबूझकर कुछ नहीं बताती। वो जानती थी कि अगर पहले से राज खोल दिया तो उसका भाई शायद साथ जानने से इनकार कर देगा। इसीलिए बस कहती है, आप तैयार हो जाइए। तैमूर ज़रा सोच कर कहता है, अम्मी घर पर अकेली है, तबीयत भी ठीक नहीं, ऐसे में इन्हें छोड़कर जाना सही नहीं, किसी और दिन चलेंगे। दुरेशेवर हल्की नाराज़ी से कहती है, क्या हो गया भाई, इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, प्लीज़ इस बार मना मत करें। आखिरकार तैमूर उसकी जिद के आगे झुक जाता है। ठीक है, तुम अम्मी के पास बैठो, मैं तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में जैसे ही तैमूर की नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो बेचैनी से कहता है, दुरेशेवर तुमने बताया ही नहीं कि हम तुम्हारी फ्रेंड से मिलने आ रहे हैं, यहाँ मेरा क्या काम? दुरेशेवर आसानी से जवाब देती है, भाई आप तो वैसे भी आयमा को छोड़ने वाले हैं, उसके बाद तो शादी करनी है ना। मैं नहीं चाहती कि आप ज़िंदगी में अकेले रह जाएं, और फिर अम्मी को तो आप जानते हैं, वो भी अकेलेपन से बहुत घबराती है। ऐसे में अगर आप तलाक के बाद तो अम्मी और भी अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले ही आप शादी कर लें। ये मेरी फ्रेंड है, इससे मिलिए। तैमूर खामोश हो जाता है, उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा झलकता है, मगर कुछ कहता नहीं और वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद दुरेशेवर उठकर कहती है, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ, आप लोग बातें करें। मगर जैसे ही वो पीछे जाती है, अपना फ़ोन निकाल कर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और फ़ौरन आयमा को भेज देती है। फिर कॉल मिलाकर ठंडे लहजे में कहती है, मैं अपने भाई की दूसरी शादी पक्की कर रही हूँ और देखो वो यहाँ खुद मेरे साथ आया हुआ है। अब तुम अपनी सारी गलतफहमियाँ ख़त्म कर लो। आज के बाद कभी भी मेरे भाई के बारे में सोचना मत और ना इस घर में लौटने की कोशिश करना। अगर ऐसा कोई इरादा है भी तो अभी दिमाग से निकाल दो। मेरा भाई अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे भाई ने उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया। आयमा चुपचाप सब सुनती है। पहले उसका इरादा था कि कुछ वक्त घर में रहकर रिश्ते को स्पेस दे, शायद तैमूर को होश आ जाए। वलीद भी यही कह रहा था कि इतनी दूरी ठीक है कि अगला इंसान तन्हाई सीख ले, लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका है। वो ठान लेती है, नहीं मुझे अभी और इसी वक्त जाना होगा, मैं इबाद के पास जाऊंगी और कभी वापस नहीं लौटूंगी। तभी तैमूर को उल्लास से बिछड़ने का दर्द समझ जाएगा। वलीद बार बार पूछता है, ऐमा क्या हुआ, तुम तो मान गई थी कि फ़ैसला बदल कर कुछ दिन यहीं रुक जाऊंगी, लेकिन अचानक ये फ़ैसला क्यों? ऐमा अपने फ़ोन से वही वीडियो खोलती है और भाई को दिखाते हुए कहती है, देखें वो दूसरी शादी कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर तमाशा देखती रहूँ। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वीडियो देखते ही वलीद के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो समझ जाता है कि जिस तरह तैमूर इस लड़की के साथ बैठा है, वैसी हालत कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे उसकी जगह कोई भी हो। चुपचाप वलीद वहाँ से उठकर चला जाता है। ऐमा को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका भाई तैमूर के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा। वो दिल ही दिल में सोचती है, बेहतर यही है कि मैं अपना फ़ैसला कभी ना बदलूँ। जब तक दुरेशेवर हमारी ज़िंदगी में है, वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। और अब वक्त आ गया है कि मैं इन सब वाक़यात को भुला दूं और तैमूर को ऐसे समझूं जैसे वो मेरी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे।